नमस्कार फाइनान्स गुरु सागर यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। बंधु माने आज तो आपण टाइटल आ थंबनेल देखि जानि सरबेनी केउ टॉपिक ऊपर काहे गोटे भारतर मिडिल क्लास लोक दिन को दिन आउरी गरीब होई के जाउची किंतु काहे गोटे धनी लोक दिन को आउरी मते धनी हेई जाउची। आपण कहि रखुची मोर सोशल मीडिया रु टंकाटे भी इनकम करिवार नाही। मोर प्रथम उद्देश्य होची मोर ओडिशार सबु नागरिक मानक सचेतन करिवार अछि, समानकर केमिति समाने सिक्योर फ्यूचर करिवे से विषय समानक अवगत करिवार अछि। मु चाहे मो ओडिशार प्रत्येक लोक फाइनान्स फ्रीडम पाउ। तो चलतु देखा कि आज भिडियो रे कि कहीं गोटे मिडिल क्लास लोकर चिंताधारा तलू तलू नहीं जाए आ गोटे रिच माइंडसेट लोकर चिंताधारा उपरକୁ नहीं जाए। तो आपण ये आपको गोटे उदाहरण दूसरी मुकेश अंबानी पुअर बाहाघर मुझे उदाहरण दूसरी मैरेज रे टोटाल 5,500 कोटी टका खर्च होती। कहे तो बहुत बड़ अमाउंट किंतु गोटे मिडिल क्लास लोकर गोटे बाहाघर में 5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ कि 10 ଲକ୍ଷ टंका 15 ଲକ୍ଷ खर्च हो जाऊँ। आप कहेंगे कहीं आम तो बहुत कम खर्च कर नहीं आप तुलन में बहुत अधिक खर्च कर बुझे देखो तार 5,500 टंका हूँ वार्षिक तार जो इनकम अच्छी तार 1% आहरी कम किंतु आपड़ जो 5 लक्ष 7 लक्ष 10 लक्ष टंका आपण बाहाघर में आप खर्च कर एक्सपेंस कर से कौन वार्षिक आय वार्षिक भी नुहे 2-3 वर्षर टोटाल आय तार से वर्ष को जो आय थी तार 1% खर्च करुला बेले आपड़ ये टोटाल वर्ष सारार आय कि 2 वर्ष 3 वर्षर आय जन जन व्यय कर यही हूँ मिडिल माइंडसेट चिंताधारा आउ गोटे रिच माइंडसेट चिंताधारा। आउ गोटे कथा आपण लक्ष्य करेंगे कि आपण गाँव में कहीं ना कहीं 50,000 टकर अधिक इनकम कर मासकू किंतु शेष में मास शेष को पाखे सुन बुल आलु थी पकेट आउ जड़े जड़े 15-20 हजार टंका रोजगार करुवे पाखे मास शेष को 5-10 हजार टका आउरी सेविंग जाऊँ हे तो से लोकटा जानी तार से 5-10 हजार टका केमी ग्रो कर हे तो से बैंक एफडी कर दौ किंतु जहाँ से सेन्स तो सेविंग कर आपण कही रखुची टंका को बांकर कि बैंक एफडी आरडी करूँ ना कहीं जो आपको 5-6% रिटर्न मिलूँ आप दर वृद्धि खाई पखला करद आपण मानतु लक्ष टंका अच्छी आप आज कहे मुझे आरडी करदेवी कि एफडी फिक्स डिपोजिट करदेवी तापर आप 10 वर्ष पर देखिए आप लक्ष टकर भैल्यू आहरी उल्टा कमी जाइए कहीं जो 6% रिटर्न आपको मिलला एक दर वृद्धि 7-8% हिसाब से चली आपन को उल्टा आप लाभ हवा बदल 2-3% आपको लस हो कहे आम आम टका कौट रखी आपन को बार बार कही रखुची आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करूँ कहीं आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी कथा कहूँ 12%, 13%, 14%, 15%, 20-20% लोक रिटर्न लेके जाऊँगी आपते रिस्क नहीं पारे आपको रिटर्न के रिवार्ड आप पाइबे आप डिपेंड करे कि मिनिमम तो से 14-15 कि 12-13 तो मिलूँ रिटर्न जोटा कि एठू बैंक डिपोजिट डबल हो जाए रिटर्न मिलूँ। तो दर वृद्धि केवल बीट कर म्यूचुअल फंड आप एसआईपी करूँ से केवल दर वृद्धि बीट कर आप टंका को असली ग्रोथ कर ना खोदा पहाड़ निकला चुहिया भारी। तो मुझे कहीं कहूँ आप कहे कहीं आम खाली एफडी करूँ सरी म्यूचुअल फंड एसआईपी करूँ आम पुओ कौन आम बुढ़ा काल पुषबन केत वृद्धा आसन गोटे चक्कर काटिक आसवे से कहीं भी भाव नथिबे कि मो पुओ मत कि छाड़ी देता पुओ कि झील जन्म हो समस्त भावी समस्त को पोषिब से तो आनी कहीं ना कहीं छाड़ी गला ना तो आपड़ साथ से भाव बोली किए कह मु रोची बड़ सहर में जानी मु बर्तमान हैदराबाद रोचे हैदराबाद में बर्तमान ट्रेंड आरंभ हो सारा बड़ बड़ सिटी रे जिते भी सेमान पाखे घर था पुओ बोह मैंने बापा माँ साथी रोना अलग फ्लाट नहीं रोच पेपर जानते आपण पाखे काली 5 कोटी 4 कोटी टका थी ना नाची नाचुना नाची जेजे प्रणाम ए जेजे द्वार कहीं जानी बुढ़ा अंतिर अच्छी बुढ़ा दब गला टंका नथिबो ना जेजे आपन की जाना आप चुप बापा आपन को कौन आम कथा मुंड पे आप आम जीवन नष्ट कर आपण किसी करना से आपणकर इच्छा थी 100 टंकिया नेंगड़ा बायगण पल्ले आंब खायापाई कि 20 टंकिया नेंगड़ा आंब नहीं आस इच्छा थी इलिश माछ खायापाई माड़ कंकड़ा खायापाई कंकड़ा खायापाई कि लास्ट को बौराली माछ नहीं आस तो मो कहबार कथा हूँ आम निजे जानी आम गोटे कुराड़ी कहीं मारे आम आम फ्यूचर को सिक्योर करवानी कहीं या दयार पात्र ये दब आमको ये दब कहीं मु चाहे मो ओडिशार प्रत्येक व्यक्ति फाइनान्स फ्रीडम पास आउ गोटे गरीबंकर माइंडसेट कौन हो सदा लक्ष्य करेंगे से मैंने जो जिन को किनी पारे किने किंतु रिच माइंड सेट वाला कौन भावती ना जो जिन एफोर्ड करेंगे किणवे आपको आम जो बुझीपारू देखो मान्य आप 2 लाख टंका अच्छी आप गले काली एटीएम ट्रिप बाइक नहीं आसते
କିନ୍ତୁ କଣ ତାକୁ ଆପଣ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ? ଟଙ୍କା ତ ଥିଲା ଆପଣ କିଣିଦେଲେ, କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ବର୍ଷକର ଟଙ୍କା, ଇନକମ ର ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣ କିଣି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ତାର ଯୋଉ କିଲୋମିଟରକୁ 10 ଟଙ୍କା ତାର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରହିଛି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ଆପଣ କଣ ବହନ କରିପାରିବେ? ମାଇଲେଜ ତାର 30-40 କିଲୋମିଟର ଦବ କିମ୍ବା 30ରୁ କମ ଦବ, ତାକୁ ଆପଣ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ? ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ବଢିଲାଣି ତାକୁ ଆପଣ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ? ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ସେ କଥା ଭାବନ୍ତି ନା, ମାନେ ଆମର ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ କିଣି ନବା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯିବ। କାଲିକି ଦେଖିଛି କି ଆଜି ତା ଜୀବନର ମଜା ନାହିଁ। କାଲିକି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାଲି ବାସ୍ତବରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଣ 5-10 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ? ପିଲାଳିଆ ଯୋଉ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଏଜ ହଉଛି 15 ବର୍ଷ, ୟଙ୍ଗ ଏଜ ହଉଛି 20 ବର୍ଷ, 35 ଏଜ ଟୋଟାଲ, କିମ୍ବା ହେଇ ହେଇ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ବର୍ଷ ରହି 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ 40 ବର୍ଷଟା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ଏଜ। ସେଟା କେତେ ମୁସ୍କିଲ, ସେମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ବୁଢାପାରେ। ଆପଣ ଯେବେ ବୁଢା ହେଇଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କାର ଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେ ଟଙ୍କା ନଥିବ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଣ ହଉଛି ନା, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କପଡା ନ ପିନ୍ଧିବି, ଏଇଭଳିଆ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧିବି, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଆମ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ବି କାଢିଛନ୍ତି, ଭେକ ନଥିଲେ କେହି ଭିକ ଦେବେନି। ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ, ମିଛ, ସବୁ ହିଁ ମିଛ। ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି 5,000 ଟଙ୍କା। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଜିକୁ ଆପଣ କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ମାସ ଚଳିଯିବେ? ଗୋଟେ ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ବାଲା ସଦାବେଳେ ଭାବେ, ଯଦି ମୋର ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଏ, ମୋର ବ୍ୟାକଅପ୍, ସେମାନେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ କରି ଚାଲନ୍ତି। ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ କଣ ନା, ଯେମିତି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏସଆଇପି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେମିତି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଯଦି ଆପଣ ନ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମା ବାପୁଙ୍କୁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ରାସ୍ତାରେ ଟାଟିଆ ଧରି ବସିବେ ନା? ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଥିବେ, ଆପଣ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଫାଇନାନ୍ସ, ସେମାନେ ୱିକ୍ ହେବେନି ନା ଫାଇନାନ୍ସ ଜରିଆରେ। ସେମାନଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ମ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଟର୍ମ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନିଜର ବି କମ୍ପାନୀର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୋର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି, ଥରେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଲା ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ବିଲ ବାଡି ବିକିଦେବେ ଆପଣ, ତା ସହିତ ଏସ୍ଆଇପି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ନ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ନିଜେ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କେହି କହିନାହାନ୍ତି କଣ ହବ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗାଡି ଆସି, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାଡଉ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ହଉଛି, ବାଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ହିଁ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟର୍ମ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଗରିବଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହଉଛି, ସେମାନେ ବିନା ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନରେ ଚାଲନ୍ତି। ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ କଣ? ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଗ 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଖଟୁଥିବେ ଖାଉଥିବେ, ଖଟୁଥିବେ ଖାଉଥିବେ। ଆରେ କଣ ବନ ଜାତି ଜୀବନ ଯାପନ? ଗଲେ ଆଜି ଶିକାରକୁ ଗଲେ, ଶିକାର କରିକି ଆଣିଲେ, ଖାଇଦେଲେ, କାଲିକି ଯାହା ହବ ଦେଖାହବ। କାଲି ଯଦି ଶିକାର ନ ମିଳିଲା, କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ନ ମିଳିଲା, କରୋନା ଭଳି ସିଚୁଏସନ ଆସିଗଲା, ଉପାସ ରହିଯିବେ? ଉପାସ ରହିକି ଚଳିଯିବେ? କେତେ ଦିନ ଉପାସ ରହିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କାମ ନ କରେ, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ପାଇଁ ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା, ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ପଢାପଢି ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ତାର ଟିପଟାପ ହେଇ ପିନ୍ଧିବ ବୁଲିବ, ସେ କଥା ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଭାବନ୍ତି। କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଦିନ ନା ଦିନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ, କାଲି ସେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ନ କରିବେ କିମ୍ବା ତା ପଢାପଢି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନ ରଖିବେ, ସେଇ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବିଦା କରିଦବ, କହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତ କଣ ସିଧା, ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଟା କଳିଯୁଗ। କେହି ବି ତ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଶାସନ ଏଠି ସବୁ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ନ ପଡିପାରେ, ମାନେ କଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ଆସି ପଡିବ? ଯଦି ଗୋଟେ କାଲି ଦୁଃଶାସନ ଭଳିଆ ପୁଅ ପଡିଲା, ଦୁଃଶାସନ ଭଳିଆ ପୁଅ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଖରାପ ହଉଛି ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହବା, ଆମେ ଅକ୍ଷମ ହବା। ଆମେ ଯଦି ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସରି, ଆମ ପୁଅ ଆମକୁ କାଲି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଇଏ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଠିକ ଥିବି ନା, ସେ ପୁଅ ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ମତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଚାଲିବ। ବାପା ପ୍ରଣାମ, ତା ପୁଅ ଯୋଉ ଶିଖେଇ ଦବ, ଏଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇ ଜୁହାର ହୁଅ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଢା ଆଣ୍ଟିର ଅଛି ଦବ। ସଦାବେଳେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କାଲି କାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା, ତ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, 100 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ହଉ, ମୁଁ ତ କହିବି ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା, ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ବି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇପି କରନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ।
ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ବଡ ହବ 20 ବର୍ଷ ପରେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ତା ଟଙ୍କା ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ରାସ୍ତା ସିଏ ଦେଖି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ଇଏରେ ବିନା କୌଣସି ଓକେଜନରେ ସେମାନେ ଅଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବସନ୍ତି। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଯିବା, ଚାଲ ପିକନିକ ପଳେଇ ଯିବା, ଚାଲ ଆଜି ଇଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି ମତେ 6 ମାସ ପରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଯିବାର ଅଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଆମ ଗରିବ ପାଖରେ ତା ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଜି ଯିବା, ଚାଲ ପିକନିକ ଯିବା, ଚାଲ ଆଜି ଏଠିକି ଯିବା, 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେଇ ଆସିବେ, 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେଇ ଆସିବେ, କାଗଜ ସୁଧ ଦରିଆ ନେଇ ଆସିବେ, ସୁଧ ତାପରେ ସୁଧ ଜୀବନ ସାରା ସୁଚି ସୁଚି ରୁହ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆମ ଗରିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା, ମୁଁ ବି ଗରିବ କେଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ କଥା ବି କହୁଛି। ଆମ ଗରିବ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ହଉଛି ନା, ଲୋକ କଣ କହିବେ, 5 ଜଣ ଲୋକ ଘୁଞ୍ଚୁରୁ ଯିବି, ମୁଁ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭଲ କପଡା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ, ସଫା କପଡା ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ, ନିଜକୁ ସଫା କରିକି ଯାଅ, ମନକୁ ସଫା କରିକି ଯାଅ। ନା କି 500 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ, ତାମାନେ ଯେ ମୁଁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ମୁଁ ଏଫୋର୍ଡ କରିବି, ମୋ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ମୁଁ ରହିବି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବି, ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ତ କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।